Okay, good morning, my dear students. So last class we have discussed mechanical structure of industrial robot and its notation. So where we have discussed how to numbering the links and the joints we have seen, and so joint access how we have to take joint access. Okay, so in the mechanical structure, so there are number of links and number of joints which are involved in the industry robot. Okay, so for example, so most of the industrial robots are open serial kinematic checks. Okay, so in which there are each link. There is and each link is connected to two other links. So two other links. So at the most, there is no formation of closed loops. Okay. So in this industrial robot, and each link is connected to two other links, except base link 0 and end effector Okay. So this point you remember. Okay. One more thing, the number of degrees of freedom of a manipulator, which is equal to number of joints in the manipulator, because so each joint has 1 degree of freedom. Each joint has 1 degree of freedom. So total number of degrees of freedom of a manipulator must be equal to number of joints in the manipulator. Okay. So that is very important. So this point also you remember. See, the degrees of freedom of manipulator are equal to number of joints. So because each joint has only 1 degree of freedom. And also to specify the position and orientation of end effector in this 3D space. So we require independent parameters. So that is known as degrees of freedom. So I am going to discuss in the next topic. Okay. So these for example, here two joints. One is a revolute joint, the other is prismatic joint. Okay. So this way, in general, we represent the link I. So this is the link I. So previous to the link previous to this link is called link I minus 1. Link I minus 1. Okay. So here the axis of rotation of this joint, this rotational joint. So, so this axis of rotation we always take as a z axis of the frame. So z axis of the frame. Okay. So similarly, in the case of prismatic joint, so the axis of translation instead of the axis of rotation here in prismatic joint it is axis of translation. So we consider it as a z axis. Okay. And perpendicular to this z axis there is an x axis, and perpendicular to x and z axis there is y axis. So this x by z we consider it as according to the right hand rule of the coordinate system. Okay.
Okay, so this is the notation of nested manipulator. So startingly, it is base link. The number is 0 for the base link, and next to the base, so the link is 1. So 2, 3, link 3, so on. Okay. So the joint between link 1 and 0. So the joint number is 1. Link 1 and 2, the joint is 2. Link 1 and 2 and 3, so joint 3. The joint in between link 2 and 3. Okay. So here, let us read so this paragraph. Okay, so here, so description of any object which is in 3D space, it requires 6 independent parameters. So those are, so 3 for position, 3 for orientation. So 3 parameters for orientation, 3 parameters for position. Okay. So here, to know the position and orientation of the end effect in the 3D space, so the minimum parameters required for positioning is 3 degrees of freedom, and the minimum parameters required for orientation is 3 degrees of freedom. Okay. So therefore, typical robots which are used in industry, so they must have 5 or 6 degrees of freedom. 5 or 6 degrees of freedom. And so here, these 5 or 6 degrees of freedom in a manipulator, we consider them as a so arm degrees of freedom and wrist degrees of freedom. So there are typically, so first 3 links from the base, so they are arm links. So they will give 3 degrees of freedom. 3 links, 3 joints give 3 degrees of freedom. In a wrist itself, it is having 3 degrees of 2 or 3 degrees of freedom. Okay. So 2 or 3 degrees of freedom, or 2 or 3 links which are involved in a wrist. Okay. So here, so what I want to say here, the arm which accomplishes so position, it accomplishes position of the end effector. So whereas wrist motions or wrist degrees of freedom, so they set the orientation of the end effector. So orientation of the end effector. ఇక్కడ ఏం లేదండి, ఇక్కడ మనకి టోటల్ గా ఒక మ్యానిపులేటర్ ద్వారా మనం ఒక టాస్క్ ని పెర్ఫార్మ్ చేయాలి అంటే, సో మినిమం 5 to 6 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటే అది సో మ్యాక్సిమం టాస్క్స్ ని అది అకాంప్లిష్ చేయగలిగింది. ఓకే. ఇక్కడ ఇన్ జనరల్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ 3D స్పేస్ లో మనం చేయాలి అంటే 6 పారామీటర్స్ అంటే 6 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్ ఉండాలి. సో ఆ 6 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే, ఫస్ట్ 3 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్ పొజిషన్ చెప్తాయండి. సో నెక్స్ట్ 3 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఓరియంటేషన్ చెప్తాయండి. ఓకే అండి. అదేవిధంగా అవి ఆ 3 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మ్యానిపులేటర్లు మనకి ఎలా వస్తాయంటే, ఇక్కడ ఆర్మ్ బ్రెస్ట్ అని 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. మొత్తం మ్యానిపులేటర్ లో ఆర్మ్ పార్ట్, బ్రెస్ట్ పార్ట్. ఆర్మ్ పార్ట్ వచ్చేసరికి అక్కడ 3 లింక్స్, 3 జాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ 3 జాయింట్స్ 3 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్ అటైన్ చేస్తాయి. అంటే ఆ 3 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్ పొజిషన్ చెప్తాయి. అంటే ఒక ఆర్మ్ లింక్స్ ఏం చెప్తాయి అంటే, ఆబ్జెక్ట్ ని ఒక పొజిషన్ లోకి పెట్టడానికి చేస్తాయి. ఓకే. ఆ పొజిషన్ లో ఉన్న దాన్ని మనం రొటేట్ చేయాలనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ ని రొటేట్ చేయాలంటే మనకి బ్రిస్ట్ మోషన్స్ అవసరం అవుతుంది. సో బ్రిస్ట్ నుంచి మనకి 3 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్ వస్తాయి. ఓకే అండి. అది మెయిన్ గా తెలుసుకోవాల్సింది మెయిన్ పాయింట్.
today I will discuss a more important topic. So it is very, very important. Today I will discuss link parameters, joint parameters. Okay. So what are the link parameters and what are the joint parameters? Okay. So first we consider n degree of freedom, robot manipulator, n degree of freedom, robotic manipulator. So it is modeled as a chain of rigid links. Okay. So which are interconnected by either revolute or prismatic joints. Okay. So ఇదండి మనకి ఇచ్చిన సపోజ్ మనం అనుకున్న మ్యానిపులేటర్ ఏంటంటే ఆ మ్యానిపులేటర్ కి n డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉందనుకున్నాం. ఆ n అనేది 5 అవ్వండి, 6 అవ్వండి, అది 7 అవ్వండి, 9. ఓకే. సో ఒక n డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మ్యానిపులేటర్ అనుకుంటే అందులో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఉంటాయంటే n నెంబర్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఉంటాయి. n డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ రోబో కాబట్టి n జాయింట్స్ ఉంటాయి. సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఉంటాయంటే n+1 నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఉంటాయండి. ఇంక్లూడింగ్ బేస్ లింక్ మనకి n+1 నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఉంటాయి. n జాయింట్స్ n+1 నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఉంటాయి. అవి ఒక సీరియల్ చైన్ లింక్స్ గా మనం కనెక్ట్ చేస్తామండి. ఎయిదర్ రెవల్యూట్ జాయింట్స్ తోను ప్రిస్మాటిక్ జాయింట్స్ తో బోత్ ఎయిదర్ అండ్ ఆర్. సో రెవల్యూట్ జాయింట్స్ ప్రిస్మాటిక్ జాయింట్స్ రెండు కలిపి వాడుతూ ఉంటాం. ఓకే. ఇక్కడ సో టు డిస్క్రైబ్ the position and orientation of the link in space. So a coordinate frame is attached to each link. ఇక్కడ మనం ఒక పొజిషన్ ని మనం చూడాలనుకుంటే ప్రతి లింక్ కి ఒక కోఆర్డినేట్ ఫ్రేమ్ అన్నది మనం అటాచ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో దాన్ని బట్టి మనం ఆ ఎండ్ ఎఫెక్టర్ యొక్క పొజిషన్ ఓరియంటేషన్ అన్నది చూస్తాం. ఇక్కడ ఇన్ జనరల్ లో సో ఫ్రేమ్ ఐ అనే దాన్ని లింక్ ఐకి అటాచ్ చేసాం అనుకుందాం. ఓకే. ఫ్రేమ్ ఐ అనే దాన్ని లింక్ ఐకి అటాచ్ చేసాం. సో ద పొజిషన్ అండ్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ ఐని ఓకే రిలేటివ్ టు ద ప్రీవియస్ ఫ్రేమ్ ఏమవుతుంది I-1 అంటే ఈ I-1 ఫ్రేమ్ ని లింక్ I-1 కి అటాచ్ చేస్తాం. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫ్రేమ్ ఐ ఫ్రేమ్ I-1 దాని యొక్క పొజిషన్ ఓరియంటేషన్ ఫ్రేమ్ ఐ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రేమ్ I-1 ఎలా ఉంది, లేకపోతే ఫ్రేమ్ I-1 పొజిషన్ ఓరియంటేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రేమ్ ఐతో ఎలా ఉంది అన్నది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ గా చూస్తాం అన్నమాట. ఓకే. So that can be described by homogeneous transformation matrix. So homogeneous transformation matrix ఏంటంటే capital T. It is always 4x4 matrix. So ఈ 4x4 matrix లో 4 parts ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. ఆ 4 parts లో ఫస్ట్ పార్ట్ 3x3 matrix, అది రొటేషన్ చెప్తుంది, ఆ ఫ్రేమ్ యొక్క రొటేషన్ చెప్తుంది. అలాగే మనకి సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి కాలం మ్యాట్రిక్స్ అండి. సో 3x1 మ్యాట్రిక్స్ ఉంది, అదేం చెప్తుంది అంటే పొజిషన్ చెప్తుంది అండి, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పొజిషన్ చెప్తుంది, లేకపోతే ఫ్రేమ్ యొక్క పొజిషన్ చెప్తుంది. ఓకే. ఓకే. So in this section I am going to discuss parameters, how many parameters are required to specify the position and orientation of the links and joints of a manipulator. So these are the parameters we will discuss in this chapter. Okay. So every link of the manipulator is connected. So as I said earlier in this lecture, so every link of the manipulator is connected to two other links. So two other links except the base link and the end effector. So they are the first link and the last link in the manipulator. Okay.
So except base link and end effector, every other link in between base link and end effector, which are connected by two other links. Okay. As shown in figure 3.3. So this is the a link I, a link I. So this link, so one end of the link, it has axis I minus 1. At the other end, there is another axis I. Another axis I. Okay. So here I am discussing link parameters which are known as AI and alpha I. ఇక్కడ లింక్ పారామీటర్స్ అని మనకి AI, A suffix I and alpha suffix I. ఇవి లింక్ పారామీటర్స్. So these are the link parameters which are constant. Okay. ఆ లింక్ పారామీటర్స్ ని ఎలా తీసుకుందాము అన్నది ఇప్పుడు డిస్కషన్. ఒకసారి పైన చూస్తే జామెట్రిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆ లింక్ పారామీటర్స్ అన్నది ఎలా ఉంటాయని చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ ద లింక్ డిఫైన్స్ the relative position and orientation of joint axis at its two ends. Okay. The link defines the relative position and orientation of joint axis at its two ends. So, a link ki end lo unna joint axis at yokka relative position, orientation, ee link anadi define chestadi. So, for the two axes, ikkada two axes I minus 1 axis anadi I axis anadi. So there exists a mutual perpendicular. Okay. Which gives okay, ఈ రెండిట్లో యాక్సిస్ I minus 1 and I axis మధ్యన ఒక మ్యూచువల్ గా పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉండే ఒక షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సారీ, I will show you in the figure. ఇక్కడ సో యాక్సిస్ I minus 1 అండి. సో ఇది వెర్టికల్ గా ఉంది చూడండి. యాక్సిస్ I అన్నది సో సమ్ ఇంక్లైన్ గా ఉంది. ఇక్కడ లింక్ అనేది సమ్ ట్విస్ట్ అయ్యి ఒక ట్విస్టెడ్ లింక్ గా ఉంది ఇక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ జాయింట్ యాక్సిస్ I ఈ విధంగా ఇంక్లైన్ గా ఉందని అనుకుంది. సో ఇక్కడ ఈ రెండు యాక్సిస్ మధ్యన ఒక కామన్ నార్మల్ అంటే కామన్ పెర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఒకటి మనం డ్రా చేసుకుంటే దట్ లైన్ ఇండికేట్స్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ యాక్సిస్. ఓకే, ఈ రెండు యాక్సిస్ మధ్యన అది షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ గా చూపిస్తుంది. ఆ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ నే ఇక్కడ మనం ఏమనుకుంటామంటే సో లింక్ పారామీటర్ AI. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ లింక్ లెంత్. సో లింక్ లెంత్ AI. ఓకేమ్మా. సో దిస్ AI ని మనం లింక్ లెంత్ గా మాట్లాడుకుంటాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ okay, so this shortest distance along the common normal is defined as the link length. It is denoted as AI, A suffix I.
So next parameter alpha I. So it is the angle between the projection of axis I minus 1 and axis I on a plane perpendicular to the common normal AB. Is known as the link twist and is denoted by alpha I. Okay. So this link twist, it is measured from axis I minus 1 to axis I in the right-handed sense above AB as shown in this. Okay. Sorry, alpha I ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ. సో యాక్సిస్ I minus 1, యాక్సిస్ I minus 1 ఇదండి. ఓకే. సో దీనికి ఈ కామన్ నార్మల్ ఏబి ఉంది కదండి. కామన్ నార్మల్ ఏబికి పెర్పెండిక్యులర్ గా యాక్సిస్ ఐకి ప్యారలల్ గా మనం పాయింట్ ఏ నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే అది యాక్సిస్ ఐ మైనస్ 1 నుంచి ఎంత రొటేట్ అయ్యింది, అది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో మనం ఆ రొటేషన్ యాంగిల్ ని చూస్తే దట్ యాంగిల్ ఈస్ కాల్డ్ ట్విస్ట్ యాంగిల్. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ యాజ్ ఆల్ఫా. ఓకే. సో ఆల్ఫా ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ axis I minus 1 and axis I in the right-handed direction. And that is clockwise direction లో మనం ఆ యాంగిల్ మెజర్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద ట్విస్ట్ యాంగిల్. అలాగే మనం పాయింట్ బి దగ్గర కూడా మనం ఆ ట్విస్ట్ యాంగిల్ చూడొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్సిస్ ఐ మనం కన్సిడర్ యాక్సిస్ ఐ తీసుకుని సో పాయింట్ బి దగ్గర నుంచి ఏబికి కామన్ నార్మల్ పెర్పెండిక్యులర్ గా యాక్సిస్ I minus 1 కి ప్యారలల్ గా లైన్ డ్రా చేస్తే ఈ రెండు యాక్సిస్ మధ్యన ఈ రెండు లైన్స్ మధ్యన ఉన్న యాంగిల్ అగైన్ you measure that angle in clockwise direction. So that angle is called twist angle. Okay. So these two are AI and alpha I are the link parameters which are constant. Okay. Link length another for the given rigid link, it is fixed length. The link length is fixed. In the middle of the operation, you cannot change that length. And twist angle. So this link twist angle is also constant for the given. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి in industrial robots most of the links are straight links. ఎక్కడో ఒక ట్విస్ట్ అవసరం అంటే అప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ట్విస్టెడ్ లింక్స్ యూజ్ చేస్తాం, కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద లింక్స్ స్ట్రైట్ లింక్స్ గానే ఉంటాయండి. సో స్ట్రైట్ లింక్స్ గా ఉన్నప్పుడు మనకి యాక్సిస్ I minus 1 అండ్ యాక్సిస్ I బోత్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్ ఉన్నాయో ఓకే ఆ లింక్ లెంత్ అన్నది జామెట్రికల్ గా అంటే ఫిజికల్ గా లింక్ లెంత్ అంటే బిట్వీన్ జాయింట్ యాక్సెస్ లింక్ లెంత్ ఎంత ఉందో అంతే లెంత్ మన ఫిజికల్ గా ఎంత కనపడుతుందో అదే లింక్ లెంత్ మనం తీసుకుంటాం. బట్ ట్విస్టెడ్ లింక్ కి మనం లింక్ లెంత్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ యాక్సిస్ కి కామన్ నార్మల్ అంటే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ నే మనం లింక్ లెంత్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఓకే. అప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే స్ట్రైట్ లింక్ మీద యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్ ఉన్నాయో అప్పుడు ట్విస్ట్ యాంగిల్ ఏమవుతుందండి? సో ట్విస్ట్ యాంగిల్ ఆల్ఫా 0 అవుతుంది. ఓకే అండి. సో 0 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ కేసు ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని లింక్స్ ఎలా ఉంటాయంటే బెండ్ అయి ఉంటాయండి. సో 90 డిగ్రీ బెండ్ అయి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ లింక్ చూడండి, ఈ లింక్ వచ్చేసి 90 డిగ్రీ బెండ్ అయి ఉంది. సో ఈ 90 డిగ్రీ బెండ్ అయినప్పుడు మనం జాయింట్ యాక్సిస్ చూస్తే సో ఈ జాయింట్ I దగ్గర సో జాయింట్ యాక్సిస్ I minus 1 సో ZI minus 1 ఈ యాక్సిస్ ఇలా ఉందండి. అంటే పెర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ screen and at the joint I plus 1 అంటే
joint axis ZI, axis I vertically down. Okay, so vertical axis. ఇప్పుడు the angle between these two axes, I mean, ఒక యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు ది గ్రౌండ్ ఉందండి, ఒక యాక్సిస్ గ్రౌండ్ కి వెర్టికల్ గా ఉంది, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది, అవునా? సో ఇటువంటి కేసెస్ లో మనం లింక్ లెంత్ ని 0 తీసుకుంటాం. సో లింక్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, అంటే ఇక్కడ ఈ రెండు జాయింట్ యాక్సిస్ మధ్యన ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ ఉంది కదండి, ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా, మరి అది లింక్ లెంత్ 0 ఎలా అవుతుంది అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ ఈ కేసు ఏం చెప్తాడంటే, ఎప్పుడైతే ZI-1 అండ్ ZI, ఐ మీన్ యాక్సిస్ I-1 అండ్ యాక్సిస్ I ఎప్పుడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయో, ఇంటర్సెక్ట్ అయినప్పుడు మనకి లింక్ లెంత్ అన్నది 0 తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. లింక్ లెంత్ 0, బట్ లింక్ ట్విస్ట్ వచ్చేసి అది 90 degrees అవుతుంది. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. సో దిస్ ఈస్ ద కేస్. చూడండి ఇక్కడ లింక్ పారామీటర్స్ ఫర్ ఏ స్ట్రైట్ లింక్ విత్ ఏ ట్విస్ట్ ఆఫ్ 90 degree. With a twist of 90 degree. So in that case, AI is equal to 0 తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఒకసారి పైన డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాడు, ఒకసారి చదువుతాం చూడండి. Okay, sometimes the link may have a bend. In such a case, so the axis of joint I-1 and joint I intersect. So in this case, so the link length of the link I is 0. Although physical link dimension is not 0. So physical ga a link length anadi 0 కాకపోయినా ఇక్కడ ఆ లింక్ లెంత్ వచ్చేసి ఈ కేసులో 0 తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో therefore, so straight link with link twist of 5/2 radians. ఇది స్పెషల్ కేసు. ఓకే, ఇక్కడ మనం త్రీ కేసెస్ మాట్లాడుకున్నాం. ఇన్ జనరల్ గా సమ్ ట్విస్టెడ్ లింక్ ఇస్తే దానికి ఆల్ఫా ఐ ఉంటుంది, లింక్ లెంత్ ఉంటుంది, లింక్ లెంత్ ఏఐ ఉంటుంది. సో అవి ఫిక్స్డ్ గా ఉంటాయి. ఒక లింక్ మీద లింక్ పారామీటర్స్ ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్ గా ఉంటాయి. సో ఇంకో కేసు ఏంటి, లింక్ స్ట్రైట్ గా ఉన్నప్పుడు లింక్ లెంత్ ఫిజికల్ గా ఎంత కనపడుతుందో అంతే లింక్ లెంత్ మనం తీసుకోవాల్సి ఏఐ. అండ్ ట్విస్ట్ యాంగిల్ వచ్చేసి 0 అవుతుంది. అలాగే ఇంకో లింక్ ఎగ్జాక్ట్ గా 90 degree బెండ్ అయ్యి లింక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ 90 degree బెండ్ అయిన లింక్ మీద ట్విస్ట్ యాంగిల్ వచ్చేసి 90 degree అవుతుంది, బట్ లింక్ లెంత్ వచ్చేసి 0 అవుతుంది. ఓకేనా, ఇవి లింక్ పారామీటర్స్ అండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జాయింట్ పారామీటర్స్. సో జాయింట్ పారామీటర్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మళ్ళీ 2 పారామీటర్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి జాయింట్ యాంగిల్, ఇంకోటి జాయింట్ డిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ జాయింట్ యాంగిల్ ని, సో జాయింట్ యాంగిల్ ఈస్ డినోటెడ్ యాజ్ theta suffix I అండి, theta suffix I. జాయింట్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి DI కింద తీసుకుంటాం, D suffix I, స్మాల్ d suffix I కింద తీసుకోవాలి. ఓకే అండి. So for two links connected by either a revolute or the prismatic joint, okay, the relative position of these links is measured by the displacement at the joint, which is either joint distance or joint angle. Joint distance or joint angle. So depending on the type of joint. Ikkada so joint type ni batti ee joint angle annadi change avutundi. Sorry, ikkada joint distance
joint angle. Okay. Two parameters: joint distance, joint angle, theta I dA. ఇక్కడ సో జాయింట్ టైప్ ని బట్టి, అంటే ఇక్కడ మనకి రివల్యూట్ జాయింట్ ఉండొచ్చు, స్లైడింగ్ జాయింట్ ఉండొచ్చు. సో దాటిని బట్టి ఈ జాయింట్ పారామీటర్స్ అన్నవి మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట, వేరియబుల్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మనం 2 టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ని మనం కన్సిడర్ చేసుకుని 1 by 1 డిస్కస్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ జాయింట్ డిస్టెన్స్ అంటే, జాయింట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే చూడండి ఒకసారి. సో ద పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 adjacent కామన్ నార్మల్స్. సో బిట్వీన్ 2 adjacent కామన్ నార్మల్స్ అంటే ai minus 1 and ai. సో మెజర్డ్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్ i minus 1. ఓకే అండి, అది ఏంటన్నది నేను ఫిగర్ లో చూపిస్తానండి, ఆ డెఫినేషన్ ఏంటన్నది. సో నెక్స్ట్, ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, అదే డెఫినేషన్ ఇంకో రకంగా ఎలా చూపిస్తాడంటే, సో జాయింట్ డిస్టెన్స్ is the translation distance. It is needed along the joint axis i minus 1. So to make ai minus 1 intersect with ai. అదేండి, అది మన ఫిగర్ లోనే చూద్దాం. నెక్స్ట్, జాయింట్ యాంగిల్ అన్నది ఎట్లా వస్తుందంటే, సో జాయింట్ యాంగిల్ theta is the angle between the 2 adjacent common normals. అంటే ai minus 1 and ai కి ఉండే మధ్యలో ఉండే యాంగిల్. సో ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ ద రైట్ హ్యాండెడ్ డైరెక్షన్ అబౌట్ ద యాక్సిస్ i minus 1. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ డెఫినేషన్స్ ప్రకారం సో ఫిగర్ లో అవి ఎలా మెజర్ చేయాలన్నది చూద్దాం, ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలన్నది చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ, సో టూ లింక్స్ ఉన్నాయండి, లింక్ i minus 1 అండ్ లింక్ i. సో లింక్ i minus 1 ఒక ఎండ్ లో యాక్సిస్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఈ యాక్సిస్ మనం డిఫైన్ చేయాలంటే ఇది జాయింట్ i అండి, ఇది జాయింట్ i. ఈ జాయింట్ i దగ్గర యాక్సిస్ i minus 1 అనేది తీసుకుంది. ఇదేమవుతుంది, జాయింట్ i minus 1 అండి, ఇది జాయింట్ i minus 1 అండి. సో జాయింట్ i minus 1 దగ్గర యాక్సిస్ ఏంటి, i minus 2 అండి. యాక్సిస్ వచ్చేటప్పటికి i minus 2. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఈ జాయింట్ i plus 1 అండి, జాయింట్ i plus 1, యాక్సిస్ వచ్చి i. ఓకే, లింక్ i minus 1. సో ఈ నోటేషన్స్ అయిన తర్వాత, సో నెక్స్ట్ లింక్ పారామీటర్స్, సో జాయింట్ పారామీటర్స్ అండి చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ ది యాక్సిస్ i minus 2, ఇది యాక్సిస్ i minus 1. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న కామన్ నార్మల్ ఏంటండి, లింక్ లెంత్ ai minus 1. అదే. సో నెక్స్ట్, యాక్సిస్ i minus 1 కి యాక్సిస్ i కి మధ్యలో ఉన్న కామన్ నార్మల్ ai. ఇప్పుడు జాయింట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటన్నాడు, జాయింట్ డిస్టెన్స్, సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 కామన్ నార్మల్స్. సో ai minus 1 అనేది కామన్ నార్మల్ ఇక్కడ ఉంది, ai minus 1 అన్నది ఇక్కడ ఉంది. ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ మీరు చూస్తే అలాంగ్ ద యాక్సిస్ i minus 1 చూస్తే, సో దట్ ఈస్ ద dA. ఓకే, సో ట్రాన్స్లేషన్ డిస్టెన్స్ dA. అలాగే నెక్స్ట్, యాంగిల్ బిట్వీన్ 2 కామన్ నార్మల్స్. ఓకే అండి, ఇక్కడ మీరు ai minus 1 ఈ నార్మల్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి, ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసి ఇక్కడ యాక్సిస్ i minus 1 ఈ కామన్ నార్మల్ ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ కాడి నుంచి మనం కామన్ నార్మల్ ai ప్యారలల్ గా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే, ఆ లైన్ కి ఈ కామన్ నార్మల్ ఎక్స్టెండ్ చేసిన లైన్ కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ ని మనం
ఏమంటామండి? జాయింట్ యాంగిల్ అంటాం. ఓకే. సో జాయింట్ డిస్టెన్స్, జాయింట్ యాంగిల్. సో ఈ విధంగా మెజర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ జాయింట్ యాంగిల్, జాయింట్ డిస్టెన్స్, సో జాయింట్ టైప్ ని బట్టి ఎలా మారుతాయి అన్నది ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, చూడండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ రోటరీ జాయింట్. ఓకే, సో రోటరీ జాయింట్ ఇక్కడ లింక్ I-1 కి లింక్ I కి మధ్యలో రోటరీ జాయింట్ ఉంది. సో దీని మీద మనం ఇప్పుడు జాయింట్ పారామీటర్స్ వస్తాం అన్నమాట. సో జాయింట్ పారామీటర్స్ ఏంటి? θi, ఇంకోటి జాయింట్ డిస్టెన్స్ DI. మీరు రోటరీ జాయింట్కి వచ్చేసరికి సో జాయింట్ డిస్టెన్స్ 0గా ఉంటుందండి. జాయింట్ డిస్టెన్స్ 0 ఆర్ సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సో 0 ఆర్ సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇకపోతే జాయింట్ యాంగిల్ θi. సో ఇక్కడ θi అన్నది ఫర్ రోటరీ జాయింట్ ఇట్ ఈస్ వేరియబుల్ అండి. మనం అది రొటేట్ అయ్యే కొద్ది ఆ యాంగిల్ అన్నది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ జాయింట్ యాంగిల్ మనం తీసుకోవాల్సింది ఎలా తీసుకుంటామంటే వేరియబుల్ గా తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఈ జాయింట్ పారామీటర్స్ 2 పారామీటర్స్ ఉన్నాయండి. ఈ 2 పారామీటర్స్ లో ఒక పారామీటర్ ఏ జాయింట్ కి అయినా ఒక పారామీటర్ వేరియబుల్ అవుతుంది, ఇంకో పారామీటర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ రోబోస్ లో యూజ్ చేసి ఏ జాయింట్ అయినా 1 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమే ఉంటుంది కాబట్టి 1 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమే ఉంటుందండి. సో ఆ 1 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కాబట్టి మనకి ఈ 2 పారామీటర్స్ లో ఒక పారామీటరే వేరియబుల్ అవుతుంది. అదే ఆ డైరెక్షనే ఆ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ గా తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ రోటరీ జాయింట్ లో మనకి డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ డైరెక్షన్ ఏంటంటే రొటేషన్ అండి. రొటేషనల్ మోషన్ కాబట్టి ఇక్కడ θi అన్నది వేరియబుల్ అవుతుంది. ఇకపోతే చూడండి ప్రిస్మాటిక్ జాయింట్ చూడండి. సో ప్రిస్మాటిక్ జాయింట్ లో మనకి ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషన్ పాజిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ట్రాన్స్లేషనే ఉంటుందండి బిట్వీన్ 2 లింక్స్. లింక్ I-1, లింక్ I మధ్యలో మనకి ఆ ట్రాన్స్లేషన్ డిస్టెన్స్ నే మనం ఇక్కడ జాయింట్ డిస్టెన్స్ గా తీసుకుంటాం. సో DI. సో ఇక్కడ ఈ కేసులో DI ఈజ్ ఏ వేరియబుల్ అండి. ఇట్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్. సో దీన్నే డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ డైరెక్షన్ లో డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ డైరెక్షన్ అంటాం. ఈ ట్రాన్స్లేషన్ డైరెక్షన్ నే డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ డైరెక్షన్ అంటాం. ఇక్కడ పోతే ఇక్కడ జాయింట్ యాంగిల్ వచ్చేసి θi 0 కానీ సమ్ యాంగిల్ కానీ ఉంటుంది. ఓకే అండి. సో ఈ విధంగా జాయింట్ వేరియబుల్స్ అదే జాయింట్ పారామీటర్స్ ని మనం తీసుకుంటాం జరుగుతుంది. ఒకసారి పారాగ్రాఫ్ చదువుదాం. సో ఫర్ ఏ revolute joint, so DI is 0 or constant. So θi varies. So while for a prismatic joint, so θi is 0 or constant. So DI varies. So describing the relative position of links. So ఇప్పుడు relative position of links మనం డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు ఈ పారామీటర్స్ ని ఈ విధంగా జాయింట్ ని బట్టి మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ద వేరింగ్ పారామీటర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ జాయింట్ వేరియబుల్ అండ్ ఏ జనరలైజ్డ్ పారామీటర్ Q is used to denote the joint displacement as a variable of either type of joint. Okay. సో ఇక్కడ Q అనే దాన్ని ఒక జనరలైజ్డ్ నోటేషన్ అండి. ఆ Q అనేది ఆ జాయింట్ టైప్ బట్టి అది ఆ వేరియబుల్ θ అవ్వచ్చు, D అనే అవ్వచ్చు. కింద ఒకసారి చూడండి.
QI, it is a general notation for joint variable. Okay. In case of revolute, QI అనేది ఏమవుతుందమ్మా theta I అవుతుంది. అలాగే in case of prismatic joint, QI is TA. సో ఈ QI ని మనం ఏమనుకుంటాం జాయింట్ వేరియబుల్ గా మాట్లాడుకుంటాం. సో జాయింట్ వేరియబుల్ రెవల్యూట్ లో theta I అవుతుంది, ప్రిస్మాటిక్ లో DI అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కైనమాటిక్ మోడలింగ్. ఇప్పుడు మనం లింక్ పారామీటర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాం, తర్వాత జాయింట్ పారామీటర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాం. ఈ పారామీటర్స్ తెలుసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కైనమాటిక్ మోడలింగ్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఆ మోడల్స్ లో ఆ ఎయిమ్ ఏంటి అన్నది కూర్చోవచ్చు. సో బేసిక్ గా కైనమాటిక్ మోడల్స్ 2 మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఫార్వర్డ్ కైనమాటిక్ మోడల్, రెండోది ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ మోడల్. సో ఫార్వర్డ్ కైనమాటిక్ మోడల్ ని డైరెక్ట్ కైనమాటిక్ మోడల్ అని కూడా మాట్లాడుతున్నాం. సో ఒకసారి చూడండి ఆ మోడల్స్ ఆ కన్సిడరేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అన్నది ఒకసారి ఈ డిస్క్రిప్షన్ లో చదువు. సో ఫస్ట్ మోడల్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ ఆర్ ఫార్వర్డ్ కైనమాటిక్ మోడల్. ఓకే, దాన్ని డైరెక్ట్ కైనమాటిక్స్ అని కూడా అంటారు. ఇప్పుడు ఇందులో సో గివెన్ ద సెట్ ఆఫ్ జాయింట్ లింక్ పారామీటర్స్, ఈ మోడల్లో ఏం చేస్తాడంటే జాయింట్ లింక్ పారామీటర్స్ ఇచ్చేస్తాడండి. సో జాయింట్ లింక్ పారామీటర్స్ ఇచ్చేసి ఏం కట్టమంటాడు, సో ఫైండింగ్ ద పొజిషన్ అండ్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ ఎఫెక్టర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బేస్ ఫ్రేమ్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ ఫర్ ఎన్ n degree of freedom మ్యానిపులేటర్. అదేంటి కేసు, అది ఇచ్చేది జాయింట్ లింక్ పారామీటర్స్ అంటే ఏఐ, ఆల్ఫా ఐ, డిఐ, theta I. ఈ పారామీటర్స్ ఇచ్చేసి మీకు ఆ ఎండ్ ఎఫెక్టర్ యొక్క పొజిషన్ ని ఓరియంటేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు విత్ రిఫరెన్స్ టు ఫిక్స్డ్ ఫ్రేమ్. అది దేనికి n degree of మ్యానిపులేటర్ మనం కట్టమంటాడు. అది ఫార్వర్డ్ కైనమాటిక్ మోడల్ అన్నమాట. సో ఈ మోడల్ నుంచి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అంటే పొజిషన్ అండ్ ఓరియంటేషన్. సో ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ దిస్ మోడల్ ఇస్ పొజిషన్ అండ్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ ఎఫెక్ట్. సో దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్, ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, ఫంక్షన్ ఆఫ్ జాయింట్ వేరియబుల్స్ అండ్ అదర్ జాయింట్ లింక్ కాన్స్టెంట్ పారామీటర్స్. అదర్ జాయింట్ లింక్ కాన్స్టెంట్ పారామీటర్స్. ఇక్కడ జాయింట్ వేరియబుల్ ఒకటే ఉంటుంది, ఎయిదర్ theta I ఆర్ DI. ప్లస్ ఏమవుతుందంటే రిమైనింగ్ 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కదండి, లింక్ పారామీటర్స్ అవి ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి. అండ్ జాయింట్ పారామీటర్స్ లో ఒకటి జాయింట్ వేరియబుల్ గా ఉంటుంది, ఇంకోటి ఏమో కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. అదండి ఈ మోడల్లో మనకు వచ్చేసి పొజిషన్ ఓరియంటేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు అవి ఫంక్షన్ ఆఫ్ జాయింట్ వేరియబుల్స్ లోను అదర్ పారామీటర్స్ యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్స్ గా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు అడగండి, ఓకేనా? సో సెకండ్ కేసు వచ్చేసి ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ మోడల్ అండి. సో ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ మోడల్లో ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ మోడల్ అరే ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్స్ అంటాం. సో ఇందులో ఏంటంటే మనకి సో పొజిషన్ అండ్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ ఎఫెక్టర్ ఇచ్చేస్తాడు. సో పొజిషన్ అండ్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ ఎఫెక్టర్ ఇస్ గివెన్ ఫర్ n degree of manipulator with respect to base frame. With respect to base frame మనకి అది ఇచ్చేస్తాడు. ఇచ్చేం చెప్తాడు, find a set of joint variables so that would bring the end effector in a specified position and orientation. మనకి కావాల్సిన అంటే మనం ఏ పొజిషన్ కావాలో ఆ పొజిషన్ కి ఎంత జాయింట్ వేరియబుల్ కావాలి అన్నది ఈ ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్స్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏ కేసులో ఏమి ఇస్తాడు, ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అన్నది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను.
ఇది అర్థమైతే మనకి రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ లోకి వెళ్ళొచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ ఒక ఫ్లో చార్ట్ లో ఒక ప్రకారం కూడా చూపించాడండి. చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీరు క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు పైన రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేశారు. సో ఇక్కడ ఏదైనా ఒక n డిగ్రీ ఆఫ్ మ్యానిపులేటర్ కి, సో n డిగ్రీ ఆఫ్ మ్యానిపులేటర్ కి మనకి తెలిసే ఏంటంటే ఫిజికల్ గా, సో జాయింట్ లింక్ పారామీటర్స్. సో జాయింట్ లింక్ పారామీటర్స్ మనకు తెలుసు, ఇవే మన చేతిలో ఉన్నాయండి. ఈ జాయింట్ లింక్ పారామీటర్స్ ఏంటి? లింక్ పారామీటర్స్ వచ్చి ఏఐ, ఆల్ఫా. ఇవి ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయండి. అంటే లింక్ జామెట్రీని బట్టి ఈ రెండు కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి. సో ఇకపోతే నెక్స్ట్ జాయింట్ పారామీటర్స్ వచ్చి, సో థీటాఈ, జాయింట్ యాంగిల్, జాయింట్ డిస్టెన్స్ టిఐ. ఇవి ఈ రెండిట్లో ఒకటి కాన్స్టెంట్ అవుతుంది, ఇంకోటి వేరియబుల్ అవుతుంది. అది జాయింట్ టైప్ బట్టి అవి డిసైడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇలా ఈ నాలుగు పారామీటర్స్ లో ఒకటి వేరియబుల్ అవుతుంది, మిగతా మూడు కాన్స్టెంట్స్ గా ఉంటాయి. అవి మనం ఈ మోడల్స్ లో, ఈ కైనమాటిక్ మోడల్స్ లో ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. సో డైరెక్ట్ కైనమాటిక్ మోడల్. సో డైరెక్ట్ కైనమాటిక్ మోడల్ కి ఇన్పుట్ గా ఏమి ఇస్తామంటే జాయింట్ వేరియబుల్స్ ఇస్తామండి. ఈ మోడల్ కి ఇన్పుట్ గా మనం జాయింట్ వేరియబుల్స్ ఇస్తాం. అంటే ఇవి ఇలా వెళ్తాయి అన్నమాట, ఈ జాయింట్ లింక్ పారామీటర్స్. సరే, ఒకసారి మళ్ళీ క్లియర్ గా మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇక్కడ జాయింట్ వేరియబుల్ ఈ డైరెక్ట్ కైనమాటిక్ మోడల్ కి ఇన్పుట్ అవుతుంది. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 4 అంటే థీటాఈ డిఐలో ఒకటి జాయింట్ వేరియబుల్ గా ఇన్పుట్ అవుతుంది, మిగతా 3 పారామీటర్స్ డైరెక్ట్ గా ఈ మోడల్ కి యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్స్ గా ఈ మోడల్ కి ఇన్పుట్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు ఇన్పుట్ అయిన తర్వాత అవుట్పుట్ వచ్చేసి యూ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ పొజిషన్ అండ్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ ఎఫెక్టర్. అది అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇకపోతే ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ మోడల్ వచ్చేసరికి ఈ మోడల్ కి ఇన్పుట్ వచ్చేసి పొజిషన్ అండ్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ ఎఫెక్టర్ డైరెక్ట్ గా ఇన్పుట్ ఇస్తామండి ఇక్కడ. అలాగే జాయింట్ లింక్ పారామీటర్స్ కూడా ఇన్పుట్ ఇస్తాం. సో ఇచ్చి అవుట్పుట్ ఏం తీసుకుంటాం? ఏదైతే జాయింట్ వేరియబుల్ మనకు కావాలో అది థీటాఈ అవ్వచ్చు, డిఐ అవ్వచ్చు, అది అవుట్పుట్ జాయింట్ వేరియబుల్ గా మనం ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ మోడల్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఇంతవరకు మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఒకసారి మీరు మెటీరియల్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఈరోజు ఒకసారి లింక్ పారామీటర్స్, జాయింట్ పారామీటర్స్ ఎట్లా డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఒకసారి చదవండి. నెక్స్ట్ రేపు చెప్పే నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పే క్లాస్లో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సమ్ కన్వెన్షన్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాం. అంటే డావెన్-హార్టెన్బర్గ్ కన్వెన్షన్. ఈ 4 పారామీటర్స్ యూజ్ చేసుకుని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా రాయొచ్చు అన్నది అతను చెప్తాడు. సో అతను కన్వెన్షన్ ద్వారా మనకి డిస్కస్ చేస్తాడు. అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుంటుంది. సో ఈ క్లాస్కి సరిపోతుంది. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ విల్ ఆస్క్ నెక్స్ట్ క్లాస్. యూ విల్ ఆస్క్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐఎమ్ లీవింగ్ ద మీటింగ్.